ओम शांति। अज है 4/3/2022 की साकार मुरली। अज बाबा ने आख्या, मीठे बच्चे राती जाग के कमाई करो, अमृत वेले उठण दी आदत डालो। प्रश्न हैगा, ज्ञान विच आंदे ही जिहड़ा नशा चढ़दा है, उस नशे नूं स्थाई रखण लई की करना पवे? उत्तर है, जदों ज्ञान विच नवे नवे आउंदे हन ते बहुत नशा चढ़दा है, उसी समय अपने आप नाल अनेक प्रतिज्ञावां भी करदे हन। बाबा आखदे हन, ओह प्रतिज्ञावां डायरी विच नोट कर लेवो, फिर उसनूं रिवाइज करदे रहो ते नशा सदा बनिया रहेगा। नहीं तां माया दे तूफानां विच आने तो नशा उड़ जांदा है। जेकर कोई पुल चलदे चलदे हो भी जावे तां फौरन सुना के हल्के हो जाना चाहिदा है, फिर दोबारा वो पुल नहीं होवेगी, नहीं तां वृद्धि होंदी रहेगी। गीत है, दुखियां ते रहम करो माँ बाप साडे। ओम शांति। यह गीत बड़ा चंगा है क्योंकि सारी दुनिया दुखी हो गई है और याद भी करते हन, तुस मात पिता असी बालक तेरे, तुहाडी किरपा नाल सुख गनेरे मिलते हन। इस समा सारी दुनिया दुखी हन, इसलिए फिर बाप नूं याद करते हन ते माँ नूं भी जरूर याद करनगे। यह गीत बड़ा चंगा है। तुसी जानते हो, माँ बाप दे कोल जन्म लैण तो सानू वरसा मिलदा है, ओह भी 1 सैकेंड च। भारत विच ही गायन है, बच्चे जदों सम्मुख बहंदे हन, जगदंबा भी है ते जरूर जगत पिता भी तां होवेगा, उस दे उपर भी कोई तां होवेगा, क्योंकि इस समा सुखधाम दा वरसाल मिलना है ते सुखधाम दी स्थापना करन वाला मात पिता भी तां चाहिदा है। कोई मात पिता शाहूकार हुंदे हन ते उन्हां नूं फस्ट क्लास घर मिलदा है, कोई मात पिता गरीब हुंदे हन ते घर भी इहो जिहा ही होवेगा। सतयुग विच वेखो, राधे कृष्ण हन, उन्हां नूं पहली पहली बादशाही मिलदी हन। राधे जरूर कोई राजा दे कोल ही जन्म लवेगी ना, ताही तां राजकुमारी कहलावेगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होवेगा, फिर उन्हां नूं शादी करनी पवे। यह तां बरोबर होंदा ही है। मात पिता जदों दैवी राजधानी स्थापन कर रहे सन तां देवी देवतावां सूर्यवंशी महाराजा महाराणी हन। तुसी जानते हो इन्हां नूं यह मरतबा किवें मिलिया? राम सीता नूं चंद्रवंशी राजाई किवें मिली? कलयुग दे अंत विच कुछ भी नहीं हैगा, यह है पढ़ाई दी राजाई। जिवें उस पढ़ाई तो इंजीनियर बरिस्टर आदि बनते हन, ते एवें ही इस पढ़ाई तो राजावां दा राजा बनांदे हन। एक ही बाप है जो राजाई पद दे लई राजयोग सिखांदे हन, और कोई यूनीवर्सिटी विच इहो जी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, ना ही पुरुषार्थ कराया जाता है। इसलिए इस दा नाम ही हैगा गीता पाठशाला। गीता तो ही राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषेद तो केड़ा पद मिलता है? बाप आकर राजयोग सिखांदे हन। तुसी लिख सकते हो, इस समय ही सैकेंड विच
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਰੂੜ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕੰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਿਕਲਨੇ ਵੀ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹੀਓ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਲਪ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕਲਪ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ 5000 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਮਾਇਣ ਆਦਿ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਛਪੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ। 18 ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀਓ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੀਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੀਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀ ਬਣਾਵੋ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ 18 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 5-6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮਝਾਵਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਕਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਏਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਸ਼ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਕੋਈ ਤੇ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਇਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਾੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤ ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਸੋ ਉਠਾਇਆ। ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਸਤੀ ਲੋਭੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਯੁਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਗਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਸਤੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਅੱਛਾ, ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਭਲਾ। ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਪਦ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਪਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨਿਰਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਵ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ। ਉਨ ਸਭ ਦਾ 1-2 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹੀਓ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਅਵਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਨੈਚੁਰਲ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਭਾਵ ਸੰਸਕਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਇਨ 4 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।